أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alloh subhanahu va taolaga har bir maqtov sanolarimiz bo'lsin muhtaram qardoshlar. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga yurak turlarimizdan chiqqan salovat sharifalarimiz salamlarimiz erishsin. Alloh taolo bizning ibodatlarimizni qabul qilib, bilib bilmay qilgan gunohlarimizni kechira ko'rsin. Dunyolikda dunyo baxtlari, oxiratda oxirat baxtlari nasib etsin. Zolim, mazlum bo'luvdan saqlasin. Muhtaram qardoshlar, bugun inshaalloh silab ketasiz so'zimiz bo'lar tavba haqida. Endi siz barchag'izda shulay bilasiz, tavbaning narsa ekanini ham, tavba narsani anglatganini. Shulay da muhtaram qardoshlar, biz musulmonlar ora-tira baribir sirtinamiz o'sha turmushda, gunoh qilib jibaramiz. Endi agarda qarab qarasak shulay bit. Adam balasi ismi de inson degan. Inson ul qay bir rivoyatlarga qarasak unutuvchan degan so'z. Unutuvchan. Chunki bu dunyoga kelgach biz Robbimizni unutamiz. Bizga uni esga tushirishga kerak. Onun bilan shug'ullanalar payg'ambarlar. Payg'ambarlarning varislari, g'alimlar. Ular bizga esga tushiradilar Alloh turunda, Alloh haqida. Biz bir-birimizga bizga tushiramiz Alloh taolo turunda unutmas uchun. Chunki shayton bizni unuttirishga tirisha, ko'nglimizga kirib, bizni qidirta, dunyo bilan aldiy, ham Alloh taolani, Allohning hukmlarini, tavbani, izgiliklarni ul endi sinroq qoldirishga, chigirishga bizga tirishtira. Mana shulay aytib muhtaram qardoshlar, endi kishi Alloh taolani unutib yibara. Ham bizning ko'pgina bu dunyoda ketgan xatolarimiz, qilgan nasharliklarimiz Alloh taolani unutuvdan keladi. Chunki agarda biz uni esda tutsak, jannatni ko'z oldida tutsak, jahannamni ko'z oldida tutsak, bizga gunoh qilarga, nasharlik qilarga bek og'ir bo'lar edi. Unutuv sababli biz endi bularni ishlaymiz. Kimdir ishonmau sababli. Shuni ayttirib, ishonmaganlar kafir bo'la, unutganlar shulay bitindi, g'afil bo'la, gunoh qiluvchilar bo'la. Mana muhtaram qardoshlar, shu unutuv holatidan keri qaytgandan so'ng, gunohlarimiz jiyilgandan so'ng biz nishlaymiz? Alloh taoladan g'afur so'raymiz. Alloh taolo bizni g'afur etib, kechirib, biz yangadan o'z holatimizga aylanib qaytamiz. Shaytonning qiroli unuttiruv bo'lsa, Alloh taolaning menga javobi bizni g'afur etuv. Alloh taolo bizni g'afur etib, shiz tortib, yangadan qabul etdi. Shayton unuttirib, tushunkilikka tushirtirib bizni Alloh taoladan yiroq aytirga tirishadi. Endi muhtaram qardoshlar, tavba degan so'z siz aytirsiz endi bu bek zo'r gunoh qilgan kishilarga gina xos deb. Lekin butun kishi gunoh qiladi. Kimningdir gunohi zo'r, kimnikidir az. Bunda gunohsiz kishilar yo'q. Onun kishining holatini qarab, turmushini qarab, onun gunohi da turlicha bo'larga mumkin. Kimningdir gunohi so'z bilan, kimningdir amal bilan, kimnikidir shulay ishda, kimnikidir ida, lekin har bir kishining de o'zining kurasha turgan bir gunohi bor. Shunga ko'ra da Alloh taolo Qur'oni Karimda murojaat etib aytdi: Bismillahirrohmanirrohim va tubu ilallohi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Mu'minlar de. Batiningizda Alloh taolaga tavba etigiz, balki qatalarsiz. Bunda biz ko'ramiz ikki turli murojaat. Birinchisi mu'minlarga murojaat. Mu'minlarga murojaat, ya'ni allaqaya yo'ldan yozgan imonsiz kishi tavba etirga tegish tugul. Mu'min kishi de tavba etirga tegish. Allohga ishongan kishi mu'min ul zo'r daraja. Bar muslim, bar mu'min. Mu'min muslimga qaraganda zo'rroq daraja. Muslim ul tili bilan islom qabul etgan, amali bilan islom qabul etgan, mu'min ul yuragi bilan islom qabul etgan. Mu'minlar ular endi namozni qo'rqib o'qiylar, o'qiylargina tugul, qo'rqib o'qiylar. Amma ularga Alloh taolo ayta, tavba etigiz de. Kimga ayta? Gunoh qiluvchilargami? Jami'an bitinigizda de. Bitinigizda tavba etigiz de, shu mu'minlarga ayta. Bizning holatimiz muhtaram qardoshlar, shunga ko'ra
тәубә халәте булырга тиеш Аллаһ Тәгалә каршында. Без бер вакытта да борын күтәреп, мин гынахсыз дип йөри алмыйбыз. Һәрберебез дә үзенең ниндидер гынахы белән көрәшә. Һәрберебезгә дә тәубә итәрлек әйбер бар. Һәм кешенең гынахларын сүгәр алдыннан иң беренче үзебезнекен искә төшерергә кирәк. Тукта, мин чистамы соң дип. Шул вакытта баш иелә. Шул вакытта инде кеше үз өстендә эшли. Икенче бер аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Я аyyuhallazina amanu tubu ila Аллаһи тәүбатан насуха. Ихлас күңелдән ди и мөэминнәр, тәүбә итегез Аллаһ Тәгаләгә. Ихлас күңелдән. Тагын мөэминнәргә мөрәҗәгать итә. Ихлас тәүбә итегез ди. Чөнки күп кешеләрнең тәүбәсе ихлас түгел. Әгәр дә кеше тәүбә итсә куркудан, ул ихлас булмый. Мәсәлән, кеше тәүбә итә нәрсәгә? Гынах кыла да, шушы гынахның язасыннан курка. Тәүбә итә. Яки курка, шушы гынах тормышын авырайтыр аның дип. Бу да куркудан. Гынах кыла да, хәзер язасын көтеп тора инде ул шулай бит. Менә яза килә, менә яза килә, менә яза килә дип. Бер кешегә әйткәндә, бер кеше әйткән: "Мин гынах кылдым, ләкин аның язасын күрмәдем" ди. Икенче кеше әйтә: "Шушы гынахны кылу ул синең өчен үзе яза инде" ди. Шушы гынахны кылу ул синең өчен үзе яза ди. Чыннан да кай вакытта, мәсәлән, кеше аракы эчә дә яки зина кыла да, көтеп ята, кайчан килер икән гынах ди. Акчасы да кимемәде, хатыны да белмәде, эштән дә кумадылар, барсы да әйбәт, сәламәт, авырып та китмәде. Да, юк ди. Язасы юк. Ләкин шушы гынахны кылып күңелең тыныч булу, үз-үзеңне битәрләмәү, бу инде яза синең өчен. Син Аллаһ Тәгаләдән ерагайдың. Шуңа күрә дә ихлас күңелдән тәүбә кылыгыз ди Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә. Булай гына түгел, шулай. Тәүбә нәрсә соң ул дигәндә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Ат-тәүбәту ан-надаму вал-истигфар." Тәүбә ул үкенү һәм гафу сорау ди. Ягъни Аллаһ Тәгаләдән үкенгән очракта иң беренчесе тәүбә була. Үкенмәсәң тәүбә булмый. Үкенмәгән кеше куркып гафу сорый. Әгәр дә мәсәлән бала әти-әнисе алдында гафу сорарга мөмкин, үкенепме, әллә куркыпмы? Куркып булырга мөмкин, чөнки әти-әнисе ачулана дип. Әмма үкенеп тәүбә кылса, шу эшләгән гынахына үкенсә, үз-үзен җәзаласа шуның белән, үз-үзен битәрләсә, ник кылдым, мин гаепле дип. Ул вакытта инде ихлас күңелдән кылган дип без аны әйтә алабыз. Кайчан, мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы хис безнең йөрәгебезне биләп ала. Кайчан шушы хис белән без яклаганда да, уянганда да шушы хис белән йөрибез. Ник эшләдем икән дип. Мин нинди гынахлы мин дип. Үз-үзеңне битәрлә. Шуның өчен, мөхтәрәм кардәшләр, ихлас тәүбә булырга тиеш ди Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә. Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инналлаһа юхиббут тәввабина ва юхиббул мутатаххирин. Аллаһ Тәгалә ярата тәүбә итүчеләрне һәм чистарынучыларны. Тәүбә иткән кешене Аллаһ Тәгалә ярата. Кешене гынах кылган кешене Аллаһ Тәгалә яратмый. Ләкин шушы халәтеңне төзәтергә мөмкин тәүбә итеп. Тәүбә иткәннән соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Ат-таибу миназ-занби каман ла занба лаху." Кем гынахыннан тәүбә иткән, шул гынахсыз калган кебек булыр ди. Димәк, гынах кылгачтын да без инде төшенкелеккә бирелергә тиеш түгел. Мин беттем инде дип, мин юкка чыктым, һәм мин тәмукка керәм дип. Минем намазымнан да файда юк, берәй-беремнән файда юк дип. Син әйтә аласың, ихлас күңелдән тәүбә итә аласың һәм Аллаһ Тәгаләнең гафу итүенә өметләнә аласың. Әгәр әйткәнебезчә ихлас тәүбә булса. Инде Аллаһ Тәгалә шушы тәүбә иткән кешеләрне ярата дидек. Гынах кылып Аллаһ Тәгаләдән ерагайсак та, Аллаһ Тәгалә безне яратсын өчен тәүбә итә алабыз, яңадан аның яратуына кайта алабыз.
Димәк, гынах кылып аннан ерагайдык, аның яратуыннан чыктык, ә менә тәүбә итсәк, кире кайтабыз. Тәүбә итү уят әйбер түгел. Кай вакытта без гафу сорарга оялабыз. Бигрәк тә менә бу дөньяда. Бигрәк тә менә бер-беребез арасында мөселманнарның мин күптән бер-берсеннән гафу сораганнарын күргәнем юк. Күптән. Әллә нинди сүзләр әйтеп бетерәләр бер-берсенә. Әллә нәрсә эшләп бетерәләр бер-берсенә. Әллә инде яла ягалар, гайбәт, быктан нәрсә генә юк. Ул интернет аркылы анда, булай күзенә карап. Ләкин гафу үтенгәннәрнең берсенең дә юк. Тәкәбберлек дөньясында яшибез без хәзер. Беркемнең дә гафу үтенәсе килми. Ул аны түбәнсетү дип кабул итә үзен. Хата кыласың икән, гафу итүнең бернинди дә ояты юк. Ул көчле кешеләрнең эше. Хатаңны тану. Әмма Аллаһ Тәгалә кашында да шулай. Күп кешегә кымачаулый дингә килергә тәкәбберлеге, гафу сорыйсы килми аның. Бик яхшы белә кеше, әз генә дин белән таныш булган кеше бик яхшы белә үзенең гынах кылып яшәгәнен, бик яхшы белә. Ләкин тәүбә итәсе килми, тәкәбберлеге кымачаулый. Беркем дә әйтми шулай бит, мин дөрес яшим ди. Үзе генә калгач, өйдә үзенең дөрес яшәмәгәнен яхшы аңлый. Әмма Аллаһ Тәгаләдән гафу сорарга тәкәбберлеге кымачаулый. Чөнки ул танырга тиеш була хата ясаганын, хата кылган. Шушы хатаны танырга теләмәү сине тагын да зоррак хатага этәрә. Ул бөтен җирдә шулай, мөхтәрәм кардәшләр. Ул ир белән хатын мөнәсәбәтендә дә шулай, мәсәлән, хатының белән сөйләшкәндә ир кеше хатасын танымаса, зоррак хата китә. Ата-ана мөнәсәбәтендә дә һәм сәясәттә дә шулай. Сәясәттә дә шулай. Бер дәүләт үзенең хатасын танымаса, ул кирәнрәк хата ясый башлый. Ул бөтен нәрсәдә шулай. Бу без сөйлибез дин турында, ләкин шушы дини халәтебез безнең кешенең күңел халәте ул бөтен нәрсәгә тәэсир итә. Ул кибеттә дә, базарда да, урамда да, бөтен җирдә ул. Бөтен җирдә. Шуңа күрә дә менә шушы үзеңнең хатаңны тану бу сине чистарта. Хатаны төзәтеп, син яңадан үзеңнең дәрәҗәңне кайтара аласың. Танымыйсың икән, ул вакытта инде шул гынаһың кала, тәкәбберлегең кала бирә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Ла язни зани", зиначы зина кылмый ди, "хина язни ва хуа муъмин". Зина кылганда ул мөмин була торып ди. Зина кылган вакытта кеше мөмин булмас ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә. Иманы чыгып китә кешенең. Нәрсә дигән сүз бу? Нишләп алай бу? Хәзер зур гынах кылган кеше имансызмы инде ул? Монда камил иман турында сүз бара беренче чиратта. Ул бар Аллаһка ышанучы булып кала ул. Монда камил иман турында сүз бара. Камил иман нинди иман? Ихсан халаты. Алланы күргән кебек аңа ышану. Син аны күрмәсәң дә ул сине күрә. Менә шушы халат югала. Зина кылганда мине Алла күрә дип зина кылып булмый. Ни өчен? Чөнки син ләззәт ала алмыйсың. Алла күрә мине дип зина кылсаң, син җылый башларга тиеш. Җылый зина кылып булмый бит инде. Җылый арак эчеп була. Җылый арак эчеп була шулай бит. Проклятая дип шулай бит, шәләр бит инде шулай киноларда. Алай эчеп була. Ненавижу тебя, проклятую дип. Ләкин җылый зина кылып булмый. Чөнки аракы зина кебек түгел, мөхтәрәм кардәшләр. Зина кылыр өчен Алланы онытырга кирәк. Аракы эчер өчен Алланы оныту мәҗбүри түгел. Ни өчен? Чөнки аракының икенче бер ягы бар. Аракы ул, мөхтәрәм кардәшләр, синең күңелеңне бәйли торган әйбер. Син шушы аракыдан башка гомереңне күз алдына китерә алмыйсың. Аңламыйсың, аннан башка яши алам дип, шуңа күрә син җылый эчәргә мөмкинсең. Монда аракыны ташлар өчен күп көч куярга кирәк.
Зинаны ташлар өчен күп көч куярга кирәкми. Хатының белән генә йоклый башларга кирәк. Аракыны ташлар өчен күп көч кирәк. Аракыны алыштырырга гайбер юк бит. Менә аракы эчмә, лимонад эчсең, лимонад аракы хисен бирми бит. Чәй эч дисең кешегә, аракы эчмә дисең, чәй аракы хисен бирми. Шуңа күрә дә 17 ел буе сахабалар аракыны ташладылар, хәмерне ташладылар. 17 ел. 17 ел шуның белән көрәштеләр. 1 ел түгел. 5 елда түгел. Ә инде әгәр дә син шушыны эшли алсаң, ташлый алсаң, иманың камил була. Ягъни син инде хәзер шулай бит иманың синең камилләшеп кире кайта. Ни өчен алай? Әлеге дә баягы син Аллаһы Тәгалә белән булудан рәхәт ала башлыйсың. Гынах кылдан түгел. Аллаһы Тәгаләдән ерагаюдан түгел, ә Аллаһы Тәгаләгә якын булудан рәхәт ала башлыйсың. Шуның өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям безне кисәтә. Әгәр дә кеше зина кылганда зина кылса да, мөмин булмас дигән сүзе, шушы Аллаһы Тәгаләдән ерагаю турында сүз бара. Якынаю өчен шушы эшне калдырып, Аллаһы Тәгаләгә тәүбә итәргә кирәк. Шуның өчен мөхтәрәм кардәшләр, инде безгә мөселманнарга, мөминнәргә тәүбә халәтен онытмаска кирәк. Нәрсә генә, нинди генә хәлдә булсак та. Зур гынах кылмасак та, башка гынахларыбыз да бар, мөхтәрәм кардәшләр. Һәм шуларны тәүбә иткән сайын, читарткан сайын, безнең йөрәкләребез дә ачылыр. Без Аллаһ Тәгалә каршына якынайып, аның яраткан бәндәләреннән булырбыз, Алла бирсә. Иншаллаһ русчада сөйләп китик. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о покаянии, тауба. Дело в том, что во все времена люди страдали из-за своих грехов. Вот сейчас есть такие теории, что на Земле было 5 цивилизаций, мы 5-е. Это не исламская теория, это теория такая светская. Первая цивилизация была цивилизация гигантов. Она в чем-то схожа с религией, потому что действительно первый человек был гигантом, великаном. Да? У него рост был 30-35 метров. Это великан, это большой человек. Поэтому действительно было несколько цивилизаций, если так даже с исламом это смотреть. Цивилизация Нуха, алейхиссалям, до Нуха, алейхиссалям, да? После потопа что было? Ведь после потопа мир изменился явно. Да, какие-то животные попали в ковчег, какие-то не попали. А те, которые попали в ковчег, это не значит, что они все размножились. И все спаслись, как бы, да? И все сохранили свою популяцию, как было до этого. Тоже не факт. Поэтому, конечно же, мир менялся. Менялась и природа, менялось и человечество. Но из-за чего погибали эти цивилизации? Не из-за метеоритов. Не из-за климата. Метеориты, климаты, потопы, они были причиной погибели. Но в чем была причина самих этих метеоритов и потопов? Это были грехи. Это были грехи этих цивилизаций. Поэтому, если люди будут грешить, то наступит судный день. И мы знаем, что судный день наступит на кого? На безбожников, когда на земле не останется ни одного верующего. Кто может сказать «Ля иляха илlallah». Когда наступит такой день, мир погибнет. И по хадисам мы видим, что мир не будет на грани какой-то техногенной катастрофы. Животные будут пасти верблюдов, люди будут жить, деньги будут, все будет, еда будет. Они не будут дикарями, но у них не будет религии, имана, и тогда наступит судный день. То есть Аллах Тааля насылает какие-то катаклизмы на людей, когда они начинают грешить, а не когда у них проблемы возникают какие-то. Голод, там, засуха там, или еще что-то. Поэтому грехи – это самая первая проблема человека. Человечества и лично человека конкретного. Когда человек грешит,
То есть у него начинает меняться жизнь. Ну, естественно, в худшую сторону. Когда человек грешит, жизнь начинает меняться в худшую сторону. Кто понимает это, осознает, возвращается, встает на истинный путь. Кто не понимает, идет по наклонной. А кто уже не понимает до такой степени, что вышел из ислама, у него жизнь опять улучшается. Почему? Потому что все, этот человек безразличен Аллаху. И теперь он все получит, этот человек, в этом мире. То, что твоя жизнь идет под откос, когда ты грешишь, ты еще не безразличен Аллаху. Аллах Тааля хочет тебя остановить. Создает тебе трудности, чтобы ты остановился. А когда у тебя нет трудностей перед тобой, значит, ты стал безразличен Аллаху. Значит, ты можешь делать все, что хочешь, потому что тебя в судный день ничего не ждет, кроме наказания. Вот такие этапы. Также, дорогие друзья, грехи мешают человеку прозреть, понимать кое-какие вещи, понимать Коран, хадис, суть, истину, мудрость. Почему? Потому что грехи покрывают сердце. Аллах Тааля в Коране говорит: Бисмиллахи рахмани рахим, «Калля баль рана аля кулубихим ма кану яксибун». То есть их сердца покрывались чернотой, точками от того, что они делали. Когда человек грешит, в сердце человека образуется чернота, точка. Чем больше этих точек, вы знаете, что вообще все, что угодно, состоит из точек. Когда много точек, линия образуется. Когда много точек, образуется картина. Пиксели. Современным языком, да? Пиксели своего рода. Когда издалека смотришь на пиксель, это как сплошная картина. А когда приближаешь уже, вот так вот, чем больше пиксель, тем хуже картина. То же самое с человеком. Чем больше грех, тем хуже картина, тем хуже его сердце. Соответственно, это мешает достучаться до твоего сердца. Ты уже не слышишь, что тебе говорят. Очень сложно, когда с человеком общаться, когда у него сердце черное покрыто. И вот пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, чистейший человек на земле. Он все время был с Аллахом. И душой, и телом. Были моменты, когда он отвлекался на мирские дела. Не на грех, а на мирские дела отвлекался. И забывал делать зикр. То есть быть с Аллахом. И что тогда? Тогда пророк, саллаллаху алейхи, говорил: «Иннаху ла югану аля кальби ва инни ла астагфируллаха фил йоми ми'ата марра». Поистине, говорит, в моем сердце образовалась вот эта вот чернота. И поэтому я, говорит, 100 раз в день говорю астагфируллах. 100 раз в день каюсь, говорил пророк, саллаллаху алейхи. За что? Он грех не делал. Пророки грехов не делают. Он грех не делал. А за то, что отвлекся на мирское какое-то. Если так с нами, да, нам надо делать астагфируллах, потому что мы отвлеклись на Аллаха от мирского. Потому что, если наоборот, то не сосчитать это. Люди раньше отвлекались на мирское от религиозного, а сейчас мы отвлекаемся на Аллаха от мирского. Потому что настолько мирское занимает место в нашем сердце и в нашей жизни, что мы на Аллаха отвлекаемся. Наоборот. Пророк саллаллаху алейхи говорил, что когда вот такие моменты были, он делал 100 раз, просил прощения у Аллаха. Мы сколько должны? Когда мы просим прощения, сердце очищается, мы приближаемся к Аллаху. Вчера один человек спросил меня, он говорит: а с чего начать праведный путь? Вот я хочу, говорит, изменить свою жизнь, укрепить иман. С чего мне начать? Я поначалу немножко растерялся. А действительно, вот самый простой вопрос. Пришел человек с улицы и говорит: с чего мне начать? Дай ему совет. Вот ты грамотный, да, вот с этой книжкой стоишь перед людьми, читаешь хорошие вещи и так далее. А вот ответь ты на самый такой простой вопрос. С чего начать?
Потом, альхамдулилля, Аллах Тааля дал немножко мудрости. И я сказал, надо встать на намаз, если ты не читаешь, и перестать делать грехи. Почему? Потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, чтобы быть хорошим, достаточно бросить харам. Когда ты перестаешь делать грехи, ты становишься хорошим. И ты уже начинаешь видеть чистоту, ты прозреваешь. Например, есть такой хороший пример, да? Вылетают на поле два насекомых, пчела и муха. Пчела приносит мед, садится на цветы, муха что делает? Муха же тоже видит цветы, но муха садится на... Понятно куда. Лепешку садится, да, муха? Поэтому, когда ты муха, ты не видишь цветы. Ты не видишь мед, когда ты муха. Ты ходишь и ищешь вот только вот это. А когда ты пчела, ты ищешь цветы. Ты уже какашки не видишь. Когда сердце очищается, ты начинаешь видеть истину, чистоту. Очищают сердце прощением, покаянием и прощением. Что такое покаяние? Покаяние – это когда ты жалеешь о содеянном и просишь прощения. Жалеть о содеянном – это осознавать, что это плохо, что это низко. Это как раз это состояние сердца. Покаяние – это не давали когда-то намаз, как сейчас многие думают, да? Покаяние – это состояние сердца. Действительно ли ты покаялся? А когда ты каешься, ты очень сильно себя мучаешь. Ты не можешь спать, не можешь есть. Ты не видишь радости жизни. Тебя постоянно мучает совесть, чувство сожаления. Просишь у Аллаха прощения, плачешь – это состояние покаяния. Это очень дорогого стоит. Кто этого достиг в грехах, значит Аллах Тааля его прощает. А кто делает грех и говорит астагфируллах? Однажды едем с одним другом. Друг увидел там какую-то девушку. Красивую, без одежды. И говорит астагфируллах. Я ему говорю, где астагфируллах? То есть, когда у тебя такое состояние, ты ищешь, где астагфируллах? Покажи, где астагфируллах? Потом, когда увидел, действительно астагфируллах. Это проблема. Я это осознаю. Это проблема нашей общественности, да? А когда ты говоришь астагфируллах, и ты уже об этом даже вспоминать не хочешь, видеть не хочешь, даже думать не хочешь об этом, когда ты говоришь астагфируллах, вот это состояние покаяния. Не то, что где астагфируллах, ты даже об этом слышать не хочешь. Когда при тебе упоминают, ты убегаешь. Вот это астагфируллах. Вот это покаяние. Аллах Тааля такое покаяние принимает. И чтобы укрепить покаяние, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Ваатби'а саййата аль-хасаната тамхуха». И после греха сделай хорошее дело. Хорошее дело сотрет этот грех. Покаяние убирает грех, но остается шрам. А хорошее дело убирает этот шрам. Все. Остается чистота. Поэтому грех – это не приговор. Если ты покаялся, если ты хорошие дела делаешь, то ты восстанавливаешься. И даже то, что с тобой случилось, в пользу будет еще. Это еще будет в пользу. Например, ты в молодости ходил с арматурой. Людей бил. И тебя били. И тебе разбили голову. Все, размозжили. Череп раскрыли там, операцию сделали, туда-сюда. Но ты потом покаялся. Ты встал на истинный путь, прощения попросил у людей и сказал, больше так не буду. И тут мобилизация. Ты приходишь, смотрят на твою голову. У тебя половины мозгов нету. Ты, говорит, не годен.
И ты приходишь домой и говоришь: «О Аллах, я грех совершил перед тобой, людей бил, сам из-за этого, да, из-за этого греха, а ты этот грех мне еще на пользу сделал». То есть этот грех еще мне на пользу пошел. Аллах Тааля, вот грехи, которые ты совершал, Он еще в твою пользу оборачивает. Если ты... Поэтому же, когда человек приходит в ислам, обнуляется его все, плохие дела. Мало того, они превращаются в хорошие. Они превращаются в хорошие. Даже телесные какие-то проблемы, которые у тебя были, они для тебя становятся в лучшую сторону. В лучшую сторону. Но, дорогие друзья, надо покаяться до того, как ты умер. Или как ты оказался перед смертью. Покаяние, оно не откладывается. Если ты откладываешь покаяние, значит покаяния у тебя не будет. Если ты сожалеешь о чем-то, как мы сказали, об этом думать даже не хочешь, да, говорить об этом не хочешь, то ты каешься уже. А если ты говоришь: через неделю покаюсь, то есть через неделю ко мне придет состояние покаяния, ты врешь. Ты лицемер. Не придет такое покаяние, вот так не приходит. Покаяние не всем по карману на самом деле. Не все достигают этого положения. Не у всех сердце открывается для покаяния. Только у избранных. Если ты это отложил, запланировал, значит, не будет у тебя покаяния. И поэтому люди, которые говорят там в 60 покаюсь или в 60 стану на намаз, они не встают. Они не встают, Аллах не дает. Отложенное покаяние не бывает. Поэтому Аллах Тааля говорит: Бисмиллахи рахмани рахим. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولا يؤخر الله نفسا إلا إذا جاء أجله. Если, говорит, человеку говоришь: давай садака из того, что мы тебя наделили, он скажет, он отложит, говорит, это. Перед смертью он скажет: о Аллах, дай мне отсрочку, и я начну давать садака. Потому что до этого он боялся остаться бедным. А когда уже смерть настигает, уже бедность не пугает. Поэтому все олигархи как раз уже в старости, когда уже вот-вот чувствуют смерть, они начинают жертвовать. Миллиард в этот фонд, миллиард в этот фонд, миллиард в этот фонд, они вот начинают. Они никогда молодые, никто из них не делает. Илон Маск, что он пожертвовал? Да, молодой миллиардер. Что он пожертвовал? Что он сделал? Вот, о, гениальный бизнесмен. А что он пожертвовал? Что он хорошего миру сделал? Он деньги зарабатывает. Что в этом хорошего-то? Он деньги зарабатывает. Крипту обрушил, жизнь людей разрушил. Играет жизнями людей. Вот сейчас Твиттер купил, да? Половину сразу уволил. Половину там на жесткие условия поставил. И он играет просто. Ему делать нечего. А когда он состарится, он начнет тоже жертвовать. О, миллиард сюда, миллиард туда, миллиард сюда. А чтобы это потратить, он скажет: дай мне отсрочку, у Аллах. Он шантажирует Аллаха. Это не благое дело, это шантаж. Он говорит: дай мне жизнь. А когда жизнь даст, он опять будет делать то, что делал раньше. Это шантаж. Поэтому Аллах Тааля говорит: о, это, говорит, все. «Валя юаххир Аллаху нафсан». Аллах Тааля, говорит, не откладывает смерть. Пришло, значит пришло. Все. Поэтому, дорогие друзья, до того, как еще станет поздно, естественно, мы должны покаяться на самом деле. И только покаяние может спасти лично твою жизнь, жизнь твоего народа, семьи, государства и так далее. Потому что они все взаимосвязаны тесно. Тесно взаимосвязаны. В какой-то стране, то ли в Малайзии, то ли в Индонезии, когда был экономический кризис, они вышли и покаялись всем народом. Вышли и покаялись всем народом. То есть они не стали там, вот это надо, вот это все надо там и так далее, да? Потому что Малайзия, Индонезия – это чисто мусульманские страны. Там более 90% мусульман. Поэтому, дорогие друзья, видеть надо, в чем просвет. Просвет в покаянии, в чистоте сердца. Тогда Аллах Тааля откроет путь.
путь к спасению и к сохранению. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.